40 साढ़े जान का दिल्ली एनसीआर तक दिखण लग्या असर खतरनाक पद्धर ते पहुंचिया प्रदूषण ज्यादातर इलाकों दे विच एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 तो पार। पंजाब दे विच पराली साड़न के मामलों दे विच पिछले साल के नालों 30% इजाफा। कल एक दिन दे विच 1842 मामले आए सामने। संगरूर बनिया हॉटस्पॉट। हरियाणा के सीएम के दावे ते पढ़ के पंजाब के खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप धालीवाल का चैलेंज। हरियाणा के मंत्री मेरे नाल करन दोवें सूबों का दौरा। मनोहर लाल ने कहा सी पंजाब के मुकाबले हरियाणा के विच 10% भी नहीं सड़ी पराली। बॉर्डर के 5 किलोमीटर तक माइनिंग करने लई फौज तो लैनी पवेगी इजाजत। 1 किलोमीटर के दायरे दे विच खनन दे ते मुकम्मल पाबंदी। कौमी सुरक्षा के मद्देनजर लिया फैसला। सुकेश की चिट्ठी नूं लैके अकाली दल ने आम आदमी पार्टी नूं घेरिया। रिश्वत मामले दे विच केजरीवाल की भूमिका की सीबीआई जांच की कीती मांग। सुकेश ने सतेंद्र जैन नूं 10 करोड़ देण दा कीता दावा। खौफनाक वारदात नूं अंजाम देण दी फिराक दे विच सन। जलंधर तो फड़े गए गैंगस्टर। आरपीजी अटैक दे नाबालग मुलजम दे सने दुश्मन गैंग दे 2 बदमाशां नूं मारन दी रची सी साजिश। कई हिंदू आगुआं नूं टारगेट करन दा वी सी प्लान। श्याम सुंदर अरोड़ा दियां हो वध सकदियां ने मुश्किलां। सनत मंत्री रहंदियां कौडियां दे भाव वेची गई जमीन के मामले दे विच विजिलेंस ने शुरू की जांच। 2 कंपनियां दा मंगवाया रिकॉर्ड। जेलों चो मोबाइल मिलन का सिलसिला जारी। कपूरथला जेल दे विचों 10, फरीदकोट जेल चो 7 मिले मोबाइल फोन। बैरका की तलाशी दौरान बरामद। हरियाणा के 9 जिलों के विच पंचा सरपंचा की चोण के लिए वोटिंग जारी। अज रात ही आउणगे नतीजे। 11,000 तो ज्यादा पंचा सरपंचा की की जा रही चोण। हुण ट्विटर से ब्लू टिक लैण दे लई हर महीने देनी पवेगी $8 की फीस। शिकायत करने के लिए भी ढिली करनी पवेगी जेब। ट्विटर के नवे मालक एलन मस्क ने किया ऐलान। T20 वर्ल्ड कप दे विच भारत दा बांग्लादेश का अहम मुकाबला अज। एडिलेड दे विच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मैच। लगातार पै रही मींह दे नाल खेड बिगड़न का खदशा। 57 साल के हुए बॉलीवुड किंग शाहरुख खान मन्नत दे बाहर फैंस की लगी भारी भीड़। सिग्नेचर पोज के जरिए किंग खान ने कबूलिया प्यार। सत श्री अकाल। समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। तो सब तो पहला जिक्र कर रहे हैं आबो हवा दा, प्रदूषण दा। दिल्ली एनसीआर दे विच हवा बेहद खराब हो गई है। खतरनाक पद्धर ते इस वेले पॉल्यूशन, इस वेले प्रदूषण पहुंचया होया है। इस वेले खतरे की घंटी नजर आ रही है। खतरनाक पद्धर ते प्रदूषण पहुंच चुके हैं। दिल्ली के कई इलाकों के दस दिए कि AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 तो पार पहुंच चुके हैं। इस तरीके दे नाल ये हालात जो ने इस वेले मौजूदा बने हुए ने। दसी कि बेहद खराब कैटेगरी दे विच दिल्ली दे विच AQI इस वेले नजर आ रहा है। नोएडा गुरुग्राम दे विच बेहद प्रदूषित हवा हो चुकी है। नोएडा दे विच दसी कि AQI 428 दर्ज किया गया यानी कि खतरनाक यानी कि डेंजरस गंभीर कैटेगरी दे विच दसी कि 428 जेकर एयर क्वालिटी इंडेक्स आ जाता है तो उसनूं दर्ज किया जाता है। गुरुग्राम दे विच AQI 364 दर्ज किया गया। पंजाब की हवा दे विच भी प्रदूषण का असर दिखण लग्या है। हालांकि इस वेले एयर क्वालिटी इंडेक्स जेकर वक्-वक् जिलियां की गल करिए पंजाब दे विच उन्ना ज्यादा नहीं है पर इत्थे भी असर वेखण नूं मिल रहा है। तो एक बार प्रदूषण का मीटर असीं देख रहे हैं कि किस तरीके दे नाल इस वेले मौजूदा जो तस्वीर है वो बनी हुई है क्योंकि आबो हवा पूरी तरह दे नाल खराब होंदी नजर आ रही है। सवेर वेले दी असीं तस्वीरां भी देखियां सन पर इस वेले एक बार समझण दी थोड़ा जा कोशिश करिए या फिर जिक्र करिए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 0 तो लैके जेकर असीं 500 तक जिक्र करते हैं तो किस कैटेगरी दे विच आ जाता है। 0 का जिक्र करते हैं तो चंगा है। उस तो बाद संतोषजनक है, सैटिस्फैक्शन है। जेकर 50 तक हुंदा है 100 ते भी मीडियम है।
200 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, यानी कि हल्का जो रेड है, रेड कलर इस दे विच आण लग जाता। उस तो बाद 300 तो जाके बेहद खराब और 500 तक जेकर 400 450 है तो फिर खतरनाक स्थिति, यानी कि बेहद चिंताजनक हालात उस वेले बन जाते हैं। तो इत्थे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जेकर 428 है गुरुग्राम का जेकर जिक्र किया जाए, नोएडा का जेकर जिक्र किया जाए तो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। तो मीटर जो है इस वेले मीडियम तो खराब, बेहद खराब और फिर खतरनाक वाली स्थिति दे विच जांदा होया नजर आ रहा, यानी कि मीडियम तो किसी भी खेतर दा नहीं है, किसी भी जिले दा नहीं है। तो यह प्रदूषण दा इस वेले मीटर जो है बेहद ही ज्यादा चिंताजनक नजर आ रहा है। तो नोएडा दा जेकर ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਟਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 428 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇहद ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਿੰਤਾਜਨਕ इस वेले ये मीटर जो है सूई नूं दिखा रहा है, क्योंकि चंगे तो बाद 0 तो लैके 500 का यह जिक्र मीटर असीं देखते हैं तो बेहद खराब से जाके रुक जाता है। 428 इस वेले नोएडा दा जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया, यानी कि आबो हवा इस वेले हवा जो है बेहद ही खराब नजर आ रही है। उस तो बाद असीं मोहाली का जिक्र करांगे। मोहाली दे विच स्थिति ठीक है, 161 तो ही पता लगता है कि स्थिति इस वेले की होएगी मीडियम, यानी कि असीं कह सकते हैं कि खराब होने की स्थिति दे विच आ सकता है। प्रदूषण इत्थे भी पंजाब दे विच भी मोहाली दे विच भी वध रहा है। उस तो बाद अमृतसर का जिक्र करांगे, इत्थे भी स्थिति ठीक है, इत्थे 160 है, हालांकि माझा खेतर आउंदा है, ये जिक्र कर दईए। पराली बहुत ज्यादा जिहड़ी है वो नहीं साड़ी जाती, तो इत्थे जो स्थिति है वो 160 AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इत्थे ठीक है अमृतसर दे विच, यानी कि मीडियम दे विच आ जांदा है। तो इत्थे प्रदूषण वधन दी कगार ते है, यानी कि जेकर असीं 50 या 100 तक जिक्र करिए तो ठीक है, लेकिन उस तो जेकर ज्यादा वधदा है जो हुण स्थिति नजर आ रही है, इस तो बाद चिंताजनक स्थिति बनेगी या खराब हो जाएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स। उस तो बाद अगे बढ़ते हैं, उस तो बाद लुधियाना का जिक्र करांगे। लुधियाना दे विच भी जेकर पराली साड़न का जिक्र किया जाए, मालवा खेतर आउंदा है, इत्थे भी केस ने या फिर मामले की ने 159 है, इत्थे भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मीडियम दी कगार ते है, यानी कि इत्थे स्थिति जिहड़ी है वो चिंताजनक बनती जा रही है। इत्थे भी जो स्थिति है वो खराब हो सकती है आने वाले दिनों दे विच, जिस तरीके दे नाल पॉल्यूशन वध रहा। हालांकि दिवाली भी निकल के गई है, उस तो बाद होर भी फेस्टिवल्स आने ने। अजे फरीदाबाद का जिक्र करांगे, 254 इत्थे दा एयर क्वालिटी इंडेक्स चिंताजनक असीं कह सकते हैं, कह लीए कि खतरे दे निशान तो उत्ते जाण लग पिया है। 254 का जिक्र किया जाए तो खराब श्रेणी दे विच आएगा, यानी कि रेड अलर्ट, यानी कि खतरे की घंटी, यानी कि लाल झंडी इत्थे नजर आ रही है। फरीदाबाद हरियाणा दे विच आउंदा है, तो इत्थे प्रदूषण का मीटर खतरनाक है। रोहतक का जिक्र करे, गवांढी सूबा है साडा हरियाणा, जिथे रोहतक है तो उत्थे दा इंडेक्स जो है इस वेले 203 हो चुके हैं, यानी कि इत्थे भी स्थिति खराब नजर आ रही है। इत्थे भी बहुते चंगे हालात सानू नजर नहीं आ रहे। तो चिंताजनक स्थिति हरियाणा की गल कर लीए, पंजाब की गल कर लीए, दिल्ली की गल कर लीए तो बेहद ही चिंताजनक स्थिति है। हालांकि जेकर पंजाब की गल करिए, इत्थे भी हालात खराब होने की कगार ते सानू नजर आ रहे हैं। तो आखिरकार मौके की की रिपोर्ट है, इस नूं लैके साडे नाल पत्रकार सुशील पांडे दिल्ली तो, मोहाली तो अमन भारद्वाज और सूरजपान बठिंडा तो जुड़ चुके हैं। सुशील, सबसे पहले आपका रुख करेंगे, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। नोएडा का जिक्र कर लिया जाए या फिर आसपास के इलाकों का जिक्र करें, तो हमने अभी देखा है कि क्या कुछ मीटर बोल रहा है, किस तरह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। हाल ही की स्थिति की बात की जाए तो क्या कुछ आपके पास जानकारी, क्योंकि जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जा रहा है, आबो हवा क्या बयान कर रही है? देखिए गुरजोत, आपने पहले ही जिक्र कर दिया है कि न केवल दिल्ली बल्कि हरियाणा, मोहाली और उन तमाम इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की स्थिति क्या है जो बेहद सीवियर हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर बहुत ही बदतर हैं, और इससे सटे हुए जितने भी राज्य हैं, चाहे वो हरियाणा की बात करें जैसा आपने जिक्र किया, चाहे वो पंजाब की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, या फिर नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, इन तमाम जगहों पर फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब है। और वजह यह है कि जो प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, इससे न केवल
आम लोगों को परेशानी हो रही है, बल्कि बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए बहुत ही स्थिति गंभीर हो रही है। क्योंकि जिस तरह प्रदूषण का स्तर और पूरा चारों तरफ एक बड़ा स्मॉग देखने को मिल रहा है, जो बिल्डिंगें फिलहाल 10 मीटर की दूरी पर भी नजर नहीं आ रही हैं, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति दिल्ली में प्रदूषण का बेहद खराब हो चुका है। और इसीलिए मैं आपको ताजा अपडेट बताऊं फिलहाल गुरजोत की NCPCR यानी कि नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन की तरफ से दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया गया है। और ये जानकारी जो फिलहाल इस पूरे मामले के जो प्रेसिडेंट हैं प्रियांक कानूनगो, उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है। और ये उन्होंने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है कि जो फिलहाल दिल्ली में बड़े खेल के मैदान हैं या जो स्कूल हैं, वहां पर अभी भी छोटे बच्चे जो हैं स्कूल जा रहे हैं। और ऐसे में दिल्ली की जो पोल्यूशन है यानी कि जो आबो हवा है वो खराब हो रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार को जल्द से जल्द फैसला लेने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह एयर क्वालिटी इंडेक्स गुरजोत 250 से ऊपर जा रहा है तो वो स्थिति बेहद गंभीर है। और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 350-400 के आसपास है, ऐसे में ये एक बेहद चिंता का विषय बना हुआ है। क्योंकि जिन लोगों को सांस लेने की समस्या है या जिन लोगों को दमा है, अस्थमा है, उनको फिलहाल इस प्रदूषण से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा समस्या होने वाली है। और इसीलिए डॉक्टर्स, और न केवल डॉक्टर्स बल्कि मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से यह बताया गया है कि अगर जरूरत हो तभी जो बुजुर्ग हैं या जो बच्चे हैं वो घरों से बाहर निकलें। लेकिन जिस तरह राजधानी दिल्ली में यानी कि खुले हुए हैं, दिल्ली की अगर स्थिति की बात की जाए तो इस तरह की चिंताजनक स्थिति है, साफ तौर पर ये हमें अंदाजा लगता है। सुशील बने रहे हमारे साथ, वापसी करेंगे आपके पास, पर मोहाली दा जरूर रुक कर लेने आ। अमन भारद्वाज मेरे सहयोगी मौजूद ने। अमन, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਪਰਾਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। बिल्कुल गुरजोत, क्योंकि अगले 15 दिन जड़े ने वो क्रूशियल ने। और चाहे वो आबो हवा की गल है, चाहे वो पराली जालन नूं लेके जिहड़े मामले वध रहे ने उस बाबत गल है, और सरकार की जिहड़ी चिंता वधी हुई है इसी कारण ते अगले 15 तो 20 दिन जिहड़े ने वो क्रूशियल ने। जे किसानां दे हिसाब नाल गल कीती जावे तां एक पासे मजबूरी जरूर है, क्योंकि होर अल्टरनेटिव सरकार वल्लों जिहड़ा है वो या विभाग वल्लों नहीं दिता गया और ना ही कोई हल जिहड़ा है इस बाबत कढ़िया गया है। मशीनां केंद्र वालों आईयां, लेकिन कित्थे उन्हां दा यूज है, किवें यूज हो रहा है, इसका डाटा भी जिहड़ा है वो दूजी पॉलिटिकल पार्टियां ने सरकार कोलों मंगिया साफ तौर ते, लेकिन उसते कोई क्लैरिटी जिहड़ी है वो नहीं है। मुआवजे की गल कही गई कि 2500 प्रति एकड़ के हिसाब नाल जिहड़ा मुआवजा है वो दिता जावे, लेकिन उसते कोई हामी जिहड़ी है वो विभाग या सरकार वालों नहीं भरी गई। एक बार तस्वीरां नाल दी नाल तुहानूं इत्थे, क्योंकि गुरजोत मोहाली दी भी जिहड़ी है वो हवा पहला नालों जिहड़ी एयर क्वालिटी है वो घटी है, क्योंकि इस बार मामले चाहे लेट हो रहे हैं क्योंकि बारिश करके एक तां बजाई जिहड़ी है वो लेट हुई सी, और अगले हुण जिहड़े 30 तो 40 दिनों तक बजाई होनी है कणक दी, और उस लिए भी टाइम जिहड़ा है वो पहला नालों घटिया होया है, पहला नालों टाइम जिहड़ा है वो नहीं बचा। यही कारण है कि मजबूरी बस जिहड़ा है वो पराली नूं एक जाना ही अल्टरनेट रह जांदा है, और दूजे पासे जिहड़े अल्टरनेटिव सरकार नूं करने चाहिए ने या डिपार्टमेंट नूं चाहिए है उस ते कोई उस तरीके दा अल्टरनेट जिहड़ा है वो नहीं निकलदा। और यही कारण है कि मामले पहला नालों वधे ने। परसों की जे गल कीती जावे कल्ले सोमवार दी तां 2131 मामले सीगे एक दिन दे अंदर पराली जलाने दे, और जिस दे अंदर संगरूर जिहड़ा है वो सब तो अगे सीगा। और कल दिन भी, कल जे मंगलवार दी गल कीती जावे तां 345 मामले सी कल्ले संगरूर दे। इसका कारण यह भी है कि उत्थे जिहड़ा झोना है वो ज्यादा लगदा है, राइस मिल्स उत्थे ज्यादा है, लेकिन पराली भी इसी करके जिहड़ा है किते न किते एक जिहड़े पराली जलाने दे मामले ने वो उत्थे इस करके वधे ने। और ये किते न किते अगे जिथे होर पासे मुश्किल खड़ी हुंदी है उत्थे ही एयर क्वालिटी
ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਠੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ 에ਅਰ ਇੱਕ ਵਾਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਵੀ, ਤਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੱਲ ਕੀ ਕੱਢੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਟਿੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਮਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਡਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। 1 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੋਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਅਮਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਸਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਧੁੰਦ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਧੁੰਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨੇ। ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ OPD ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲੇ ਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਦੀ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਆ। ਉੱਥੇ ਧੂੰਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਧੂਏ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਧੂਏ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਜਲਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ OPD ਹੈ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਾਹ, ਦਮਾ, ਅਸਥਮਾ ਤੇ ਸਕਿਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਤਰਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਹੈ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਵਧਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਵੀ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਵਾਹਨ ਵਿਹਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਜੋਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੂਰਜ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਂਡੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੀਟਰ ਅਸੀਂ
ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 150 ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ 150 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 14,920 ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। 2022 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 17,846, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 30% ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵਧੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2 ਨਵੰਬਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1842 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 2131, यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामले किन्ने ज्यादा वधे ने। 1 नवंबर, 31 अक्तूबर, 30 अक्तूबर, 29 अक्तूबर ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ 286, 330, 330 ਤਾਂ 345 ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਕੜਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਕ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 345 ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਗਏ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 330, 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 323, 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 286, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸੇਕ ਵੀ ਉੱਠਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੜਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 10% ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੜੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜੇਕਰ 100% ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ 10% ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਦਾ। ਇਹ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਭੜਕੇ ਨੇ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 10% ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸੜਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ 10%। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੜੀ ਹੈ। पैदा की हमने थोड़ा कठोरता भी बरती, दंडित भी किया, एफआईआर भी कराई, जुर्माने भी लगाए हैं। फिर भी अभी एकदम मैं कहूँ कि उसको शून्य हम ले पाए हैं या शून्य कर पाए हैं जलाने को, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम पंजाब के साथ तुलना करते हैं तो पंजाब का हम 10% भी हम उसमें नहीं हैं, 10% के आसपास हैं। हमारे यहाँ पराली की जलाने की घटनाएं बहुत कम हो गई हैं। जो 2561 थी पिछले वर्ष, वो इस वर्ष में 1925, लगभग 25% की कमी आई है। जबकि पंजाब में
ये 1925 हमारी हैं, उनके यहाँ 13,873 हैं। तो इतना अंतर है। हालांकि पंजाब को भी इस प्रकार का एनजीटी ने डायरेक्शन दिए बार बार, और हम भी अपील करेंगे कि पोल्यूशन जो किसी स्टेट एक में नहीं रहता। पराली तो एक ही प्रदेश में जलेगी, लेकिन उसके दुष्परिणाम जो होंगे वो पूरे इलाके में होते हैं। उसको कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई उसकी सीमा नहीं है। तो उस प्रदूषण का असर तो आखिर हरियाणा में पड़ेगा, चंडीगढ़ में पड़ेगा, चंडीगढ़ में भी पड़ेगा, बढ़ते बढ़ते दिल्ली तक भी असर होता है। मैं कह ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਈ ਕਿਲੇ ਸਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਮਸਾ ਬਾਉਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਦਬਾਬਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਤੇ 5% ਲੱਗੀ, 95% ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਰੋਪੜ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਥੋੜੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੋਮਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀੋਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾੜਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾੜਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਰਾਲੀ ਸੜਦੀ ਰਹੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਲਾਂਟ ਦੇ 200 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤਸਵੀਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਟਾਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਆ ਪਰਾਲੀ ਚੱਕੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਭਟਾਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੋਂ 200 ਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਇਲਰ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਭਟਾਲ ਕਲਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ? ਸਾਰੀ 200 ਮੀਟਰ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਹਲੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਖੜ ਜਾਓ ਵੀ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪਰਾਲੀ ਚੱਕੀ ਆ? ਉਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣਾ 50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਕ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਵਧਾਂਗੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਬੀਐਸਐਫ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੇਕਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਐਸਐਫ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਔਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਐਨਓਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਖਨਨ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬੰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਜੀ ਪੰਕਜ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਲਗਾਤਾਰ BSF ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ BSF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ BSF ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ BSF ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ BSF ਕੋਲੋਂ NOC ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪੰਕਜ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਏਗੀ BSF ਤੋਂ, ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇਕਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਨਨ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜੇਕਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ BSF ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ। ਈਡੀ ਤੇ CBI ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਜੀ ਨਪਿੰਦਰ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਘਰੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਈ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਡਾਰ ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ED ਔਰ CBI, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ED ਔਰ CBI। ਇਸੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਤੋਂ 3 ਅਫਸਰ ਨੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਡਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਪਿੰਦਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ
ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੀ ਗਈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਜੁਟਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼ 9 ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ, 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 2 ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਲੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਕਾਬੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।